Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallahi narjul ghufran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallahi narjul ghufran. Ya Maulana ya Rahman bil ata ya dayan bin nabi khairil wara la tukhriqna bin niran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallahi narjul ghufran. A'tina kunnal muna wa aghriqna fil ihsan wa ajib lana du'a kulla waqti wal ahyan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallahi narjul ghufran. Waqsuna tawbah ridha nahnu ma'akum lil ikhwan waqti bil husna lana qusirna minal adran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallahi narjul ghufran. Wa lana kanjulahu bil baqaya khairu syar kawimatun amkaluha ahmadat ar-rabbiyan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallahi narjul ghufran. La ilaha illallah hawadil qalbat jum'an nashruha qad fa'a fi kulli hayri wa zaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallahi narjul ghufran. Maksudnya yang kuduha panjama bainal afrad ya laha bikil madin asyraqat minhal abwan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallahi narjul ghufran. Qad hadat masyhuratan baina iltin summa jan wa qad dhakiruha qarijan kullal ihsan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallahi narjul ghufran. Ila min rabbihi duna khairin aw mizan Rabbana anfa'na biha ya azimu ya mannan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallahi narjul ghufran. Wa bihaqqi marana qabla idrajil afwan waj'al qabrana biha fil qadami mithlal bustan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, minallahi narjul ghufran. واحفظ أجسامنا فيه من أمر الديان واجعلنا في حشرنا أنسنا في الأحزان.
الأحزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله نرجو الغفران واسقنا يا رب من حوضها العذب الجنان وبها يا ربنا اسكنا على الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله يرجو الغفران في جوار المصطفى للعلا قهر الربا فعليه ربنا صل في كل زمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من الله يرجو الغفران وعلى أزواجه وعلى آل الرعيان وعلى أصحابه أهل الفضل والعرفان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلى الله يرجو الغفران يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا حبيب نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيوننا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وزوجه وذريته صلوات الله عليه وعليهم أجمعين والعباد المحمدين والمرسلين والشهداء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين وإلى الله سادات الأسلوبية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها وميامينها إلى شمالها من طرفها إلى طرفها من آدم إلى يوم القيامة وإلى الله أولياء هذه البلدة وأسلحيها وأرواح أولياء التسعة الذين بلغوا الدين في بلدتنا الإندونيسية وأرواح جميع علمائنا العلماء إنما كانوا خصوصا الذين في دائرة الأرض وأنا خصوصا بروح سيد الشيخ أحمد خالد بن عبد اللطيف بكر وسيد شاذ مسعد جمرة وسيد عبد الله عبد الله وسيد بيسي تشكري وسيد رضوان عبد الله وسيد شيخ معصوم أحمد حسن وسيد عبد الهادي مجالس وسيد مسعود عبد العزيز وسيد أحمد رحمن أحيان وسيد شيخ أحمد طاهر وسيد زياد الأسلام القدوس وسيد شيخ حمداني وسيد حميد كرسي وسيد شيخ عبد الله وسيد زياد الأسعد عبد العارفين وسيد شيخ علي معصوم كافر وسيد شيخ علي يافي وسيد شيخ أحمد صديق كبر وسيد شيخ إلياس سقيا وسيد أحمد محمد عبد المحمود وسيد شيخ مصطفى بشري وسيد شيخ محمد أمين وسيد شيخ مطهر أحيان وسيد شيخ حسن كيفو وسيد محمد نور وسيد شيخ محمود صديق وسيد أحمد محمد ياسين وسيد شيخ أشكر وسيد شيخ محمد كهلان وسيد شيخ حقالي وسيد عبد الرحمن رحيم وسيد ياسين زادي وسيد شيخ أبي الكرام وعصورهم وقروهم وأجوادهم وأولادهم وذرياتهم وتلاميذهم وتلامذاتهم ومن أحسن إليهم وحقق إليهم إن الله يعطي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وغالهم وعلومهم ونفقاتهم في الدماء الجنة الفاتحة
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى حضرة سيدنا علي وسيدنا حسن وسيدنا حسين وسيدنا علي زين العابدين وسيدنا محمد باقر وسيدنا جعفر صادق وسيدنا مولانا عبد القادر الجيلاني قدس ناصره العزيز وسيد الطائفة السلطية في القاسم زيد المولى يوسف الصابري وسيد شرحان محمد الغزالي محمد البوري وسيد الفقيه مقدم محمد بن علي بن وكافة ساداتنا بأنبياء علي وصمد الرافي والبرس وعبد العباد الحبيب عبد الله بن عبد الحمد وسيد الشيخ جبريل بأن الله سيد عبد الله وسيد المصطفى وسيد عبد الكريم وسيد سماج كلا حاضر وسيد سماح مسعد وسيد سماح جوهر وسيد اسماء سمير وسيد اسماء سرور وسيد أنقر منصور وسيد أهل برحد محبرة محبسر وسيد عبد الله كفر محبسر وسيد محمد أحمد عبد الرحيم وسيد محمد أبي عبد الرحيم وسيد سعد عبد الرحيم وسيد عبد الرحيم وسيد ميمون زيد السلام وسيد جاسم اسمه وسيد حمد داود بروسو وسيد مريد داود بروسو وسيد هنوان كوچوكا وسيد عمر دلالجو وسيد عبد الحق كوچوكا وسيد عبد الرحمن دلالجو وسيد عبد الحكيم زيد وسيد عبد الرحيم زيد وسيد عبد المحمود زيد وسيد عبد الحميد زيد وسيد عبد زيد الدين مراد وسيد مسعود وسيد محمد وسيد محمد فلاني وسيد عبد الله فلاني وسيد أبي بكر وسيد عبد المحيط بجهل وسيد نجم البلاساري وسيد عبد الله سالم بساحر وسيد محمد جابر سلطان ثوري وسيد سلطان ثوري وسيد عبد المجيد وسيد عبد محمد بن عبد المغني وسيد لطفي مجاهدين ورسولهم وقلوبهم وأزواجهم وأولادهم وذرياتهم ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وتلامذهم وتلامذاتهم ومن أحسن إليهم وأحب إليهم إن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah untuk bapak ibu kita, leluhur kita, para ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita, guru-guru kita semuanya, teman kita, hadir tolan kita, keluarga kita, masyarakat kita, orang-orang yang pernah bantu kita, karena menolong kita, karena berbuat baik kepada kita. Mari kita sama-sama mohon kepada Allah wasilah suratul Fatihah wasi tanpa itu para aulia, para ulama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita, memberikan mereka taufik hidayah dan hidayahnya, memberikan kehidupan yang barokah, rezeki yang barokah, ilmu yang barokah, umur yang barokah, keluarga dan keturunan yang barokah, yang sholih dan sholihah. Mereka sekarang marhum kita doakan kepada Allah senantiasa mengampunkan dosa-dosa mereka, melapangkan kubur mereka, menerima iman Islam dan perjuangan mereka. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Intinya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan COVID-19
yang hari ini sudah pandemi, mudah-mudahan Allah secepatnya mengangkat, dan pemerintah yang hari ini sedang berjibaku memutus penularan COVID-19 diberikan kekuatan oleh Allah, kemampuan sehingga COVID-19 di Indonesia khususnya betul-betul bisa teratasi dengan baik, sehingga kehidupan masyarakat bisa normal sebagaimana sedia kala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Qala al-alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amdana bi asrabihi wa anda alaina barakatihi amin ya rabbal alamin. Allahumma barik li kunatina bi tanassuhu biyadi wa a'inni ala qira'atihi mudata hayati wa asyrik ridadika fi adna'i wa dhurriyyati ba'da mamati wa fawwidu amrillah Allah asyrik bi'adak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha faroghta wa sallam tafaqra'il fatihata qabla an tatakallama sab'a marratin. Fa'idha faroghta maka tekalane usraku sira wa sallamta lan uluk salam sira faqra moko maca sira Al-Fatihah oleh maca Fatihah qabla an tatakallama sab'une yaitu gulungan sira pipiro sab'a marratin dalam itu berkambahan wal ikhlas lan surat ikhlas sab'an kelawan kaping itu wal mu'awwidataini lan surat Falaqin Nasi sab'an kelawan kaping itu padhalika mongko utawi mengkono bocok Fatihah ikhlas Falaqin Nasi 7 kali iku yuk simukan reksa apa zalik ing sira minal jum'ati ang saking Jumat ila Jumatil ukhra umpamane Jumat kamane waya kulo lan ana apa zalik iku izan dari pakrek salat ing sira minas syaitani saking setan wa kulo ngucap sira dan dari kasar mukon-mukono Fatihah sak piturute surah Fatihah surah Ikhlas muawwidzatain Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud akhrini bi halalika an haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fardika an mansiwak. Allahumma bisya'ala ya Ghani hidat kang suki ya Hamid hidat kang den puji ya Mubdi'u hidat kang lahiraken ya Mu'idu hidat kang balekaken ya Rahimu hidat kang welas asih ya Wadud hidat kang welas Al-Nini mungkin nyukihakan panjenengan ikuro bihalalika kelawan halal rizki halal panjenengan ngan haramika aduh sangka perkara haram perkara ikan pun haram akan panjenengan wabito atika lan kelawan to'at ing panjenengan ngan maksiatika aduh saking maksiat atau panjenengan wabibatika lan kelawan padul panjenengan ngaman saking wong siwa kang sanes ing panjenengan Suma sholi mohon sholat pada Jum'ati sausai sholat Jum'at rokata ini ing rokangan au arba'an atau patang rokangan au sintan atau 6 rokangan masna hale loro maksudnya 2 rakaat fakultu dari kamu beda. Summa lazim wa qadrina taqarru sirah masjid ing masjid ila maghrib untuk mari maghrib au ila masri untuk mari asar wa qul ana sirah iku hasanal muraqabati bagusaken nginjek-injek di saati mari mongso asal Fatihah.
Fainahan wa sa'ah syarifah iku Muhammadun den samaratun bijami yaum sekatan itu. Fa'asaka moko menawa sira anti trigahan itu nemu sira ing sa'ah syarifah wa anta tisir qasir bukan khusuk lillahi ta'ala mari Allah ta'ala. Mutadadirun tur rasa inat mutadadirun tur DPDP wala tahdur lan ora hadir sira bil jami masjid jami majalisal apa khilaf ing piro-piro penungguane kalangan walau ada di soal sosial orang penungguane tukang cerita bal majlisal ilmi balik ngadiri iman ilmu anak kamakan bahwa teman menafi pada ilmu yazid tukang nambah ilmu fi khawfika ilmu tidiro Allah Ta'ala wayang usulan yudo apa ilmu min rohbat kesan temen iro itu dan dunia fakul ilmu mau disambut ilmu layak muka kau orang ngajak apa ilmu isiro dan dunia sang itunya ila akhirat pajak du motif bodoh itu akwa duri manfaat ngalikannya setiro min ilmu itu pastain mengkonjur sosio kira Allah min ilmu sang ilmu layak fakak orang manfaat ilmu waktu lan akeh kehan sira itu ada berusaha silakan terus ngene wa inda zawal nalika rencir wa inda guru lan nalika surut wa inda iqamati lan nalika iqamah wa inda suhudil khatib lan nalika munggah khatib al mimbar ing mimbar wa inda qiyamin nasi lan nalika ngaji ke manusia salat payusiku moko para antah budaya to asa syarifah mongso kamulyo iku bibati hati Allah tidak setelah kila waktu wajitahid lan menolong siro antara sodako ingyeto sodako siro bihada yoga bikitino bimoklah siro kaktil rokosa siro ayat sema wa ikolah senada diri rokosa watan semak mongko ngumpulkan siro baina sholati antara sholat wasaumi lan poso wasodako tilo sodako wal qiraati lan maca Quran wa dzikri lan dzikir wal itikaf lan itikaf wa ibadati lan nyambung salat wa ta'ala dan rasulullah lan dino bila usbuhi saking pira-pira mongso seminggu khosotan hal khusus di akhiratika ono akhirat ira fa asahu moko menawa hadal yaum menawa itu ayah budaya ta'ala hadal yaum iku kafarotan nutupi di bagian itu ibadah sekali mongso seminggu ada usia ngejak ada usia jamaah alumni ingkang sempat nyimak pengajian ini taklim ini ingkang tasawuf muliakan monggo kita sama-sama mengucapkan ucapan puji syukur dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah di malam yang ke-25 malam yang ke-25 ini kita masih diberikan kekuatan dari Allah, kemampuan sekaligus kemampuan untuk tetap istiqomah hadir di majelis taklim. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita taufik, hidayah, ridho dan hidayah, membimbing kita melalui para ulama sehingga kita sampai kesam ingkang sae mengenai syariat, sampai kesam ingkang sae menuju ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sholawat salam monggo salam dipakai atau kondur wonten asal ibu dilanjut kepada Muhammad sallallahu alaihi harapan yuki kita sedaya benjang wonten ing dinten kiamat badhe pikantuk syafaat itu. Allahumma amin. Bapak-bapak hadirin sedaya akan kemarin sudah jelaskan bagaimana adabnya kita lakoni sholat Jumat yang jumlah wonten itu. Jadi orang perlu diulas kembali, pamannya diulas kembali itu ya sesuai. Kita akan selalu secawis dari mulai hari Jumat, hari Kamis, secawis dari mulai hari Kamis
untuk membersihkan badan. Kemudian ketika subuh sudah sampai tiba saatnya adus, kemudian mas-masi pakaian dengan pakaian sing putih, karena pakaian putih ini ahabusya Allah, pakaian yang paling dicintai dari Allah itu pakaian sing putih. Aja nganggo batik kayak aku gitu ya, Jumatan ya nganggo batik ya. Terus yang berikutnya korban kasih masjid, maka kasih masjid, maka jam pertama saat yang pertama kaya korban otak. Yang berangkat saat kedua itu kaya korban sapi. Yang korban yang datang di masa yang ketiga, saat yang ketiga kaya korban berdus kipasin berabah semuanya. Terus berikutnya yang keempat kaya sing korban jago. Ganjaran yang masih deh. Yang terakhir sakurunge imam terkonan goniban itu ditutup tulisannya bukunya kayaknya ya sing paling setidak-tidaknya ya sebelum itu ganjarannya kaya dene sing korban endok lumayan aja begitu tepat buku ditutup ya kan. Jangan sampai buku ditutup dari akal tutup apalagi ulil nakubah nakar pondok begitu Allah Akbar baru untuk teka ya bisa apa yang mahal ya kan. Iya itu. Kemudian ketika sudah melebu dalam masjid Jami, cari shop awal. Nah orang mungkin shop awal ya di tempat mana sih kira-kira orang kalangan manusia ya cara terpikir tidak akan pedak tembok atau pedak saka kan supaya nggak dibagi manusia dari itu. Kemudian dan manusia sebagai kumpul sampai terang melangkahi aja melangkahi. Yang terakhir yang ketujuh wala tamuru baina aydihim wa hum yusalluna. Sampeyan aja sampai lewat nang ngarepe wong sing lagi pada sholat. Wong sing pada sholat nang ngarepe sampai lewat kan. Enggak boleh, haram. Haram. Jadi anut hadis ini kata dari la ya'lamul mar'u baina yadayil musalli ma alaihi lakana ayyaki fa arba'ina khairan lahu min ayyamu baina yadayhi. Sing maksude ayat iki nek sampeyan ngerti tentang dosane wong liwat nang ngarepe wong sing salat iki lebih apik ngadep 40 tahun daripada lewat menghadapi wong sing lagi sholat. Iki sing mesti harus diperhatikan. Jadi jangan sampai nek coro temaron ya, kalau namanya jadi temaron itu orang asman itu guruku lagi ya, almarhum Mbahnya Zuhri itu ketika yang dari santri pada santri nanti habis sumpah ya kita mengharapkan Allah yang lewat mengharapkan langsung ditonjok tuh ya itu dari kenapa ya memang orang kayak gimana karena itu ngerti dosa lewat ngarep ya wong sing lagi sebanyak lebih bagus ngadep 40 tahun daripada lewat ngarep wong sing ini perlu dikatakan. Ini dari saat ini ketika bersolat Jumat, rampung sholat Jumat, ada gini-gini buyar, ya, ada salat lepak,
mereka ya terserah. Setidaknya sakurunge bubar maca Fatihah ping 7, maca surat Ikhlas ping 7, maca surat Muawwidzatain ping 7, Falakin Nasi ping 7 maksudnya. Biar dia pelajaran kene, pelajaran kene itu biasa setelah sholat Jumat makan itu suwe pada males, akhirnya merumai sehingga dikiai merumai, pada merumai itu yang merumangsa nih, lalu jamaah ada silat dari sawah, silat dari kebun. Ada singkat mari warung macam-macam sebagainya. Ya wis lah tak singkat baik. Moco Fatihah, bar moco Fatihah pitalu apa dasar pitalu untuk nak kayak. Biar kayak itu kadang-kadang ana sing kepengen kesusuan itu. Ya gitu kan. Kenapa? Karena memang ya kita ini kan lagi perang merangi hawa nafsu karpe ora gitu. Salam kelepak, salam kelepak ya nih kira niku orang bukan izin orang boleh kayak itu ya wis salam kelepak karena izin dan orang berarti mau dibokok imani bukan tahu bokok ini sombong harus saya izin menang gitu saya lagi seorang pengeran sombong gitu Kondumo lagi padahal dia itu suruh mangsani orang kesuwen, ya kan? Untuk pakai rapi kalau doangannya bagus banget, daging doa Allahumma bihaqqi suratil Fatihah Allahumma inna nas'aluka bihaqqi suratil Fatihah wa sa'il matani antab tahalana bi kulli khair agar kita bukakan pintu kebaikan. Memang doangannya bagus banget, tapi kadang-kadang di doa kata orang didengar kan cuma waktu jalannya. Contohnya siapa? Si paling utama Mansur. Mansurnya mau takdir azan deh, ujian selama tidur rapal. Nah baca tak tengok murid lah, ini Mansur orang tidak terawih, tak koyak ini Mansur lagi. Kapal itu agak disit ya kayak caranya kasih kaliannya terus mengerti kayak gue operator tapi operator bener kayak gue ya ngasih kalau orang bagus ya ya operator tetap ya orang belum ngaji nanti ya tidak operator kalau ngaji kan udah gajaran loro ya kan gajaran operator kalau gajarannya ngaji itu mau raga itu langsung jangan lupes jadi muncul surat Fatihah itu surat Ikhlas itu surat Falaq itu An-Nas itu terus barwi ditambahi kalau doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud Ahdini bihalalika karamik wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak. Menurut keterangan terperinci berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW mangkoro ida salam imamu yawman jum'ati qabla ayyasniya rijlahu fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidataini sab'an hufiro lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara wa utiya minal ajri bi andari kulli man amana billahi wa rasulih. Berkata sopo wonge bar salat ngabar sama pun nglakoni salat Jumat sadurunge nyengo akan sikile pokoke isi akan si temetek kaya niku baca Fatihah ping 7 Falakin Nasi ping 7 surat Ikhlas ping 7 Falakin Nasi ping 7 ini
arep di ngapura dosane sing wis dhisik karo dosa sing arep teko. Dan dikasih pahala kelawan bilangannya setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Umat Islam saat ini di dunia niku kira-kira 1,5 miliar. Jumlahnya kuwi wong Islam sing udah wong Islam maksudnya kira karena sekarang jumlahnya 7,5 miliar, kira-kira 6 miliar sing orang beriman dari Gusti Allah. Sing iman kepada Gusti Allah 1,5 miliar. Iku sampeyan nek maca niki Fatihah, surat Ikhlas, Al-Fatihah begitu arep dikai ganjaran sejumlah orang Islam sing jumlahnya 1,5 miliar. Wah, apa ya? Pertanyaannya, kenapa dia orang gelap? Karena isi kalah kalau nafsu. Itu apa? Mulai pantas kanjeng Nabi ketika akan merangi hawa nafsu merupakan peperangan akbar, jihad akbar, peperangan yang gede, yang agung itu merangi hawa nafsu. Ditambah kalau Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ahdini bihalalika an harami wa bita'atika an maksiyati wa bifatika an mansiwaki. Nah, baru niku sampai sholat rakaat, sholat sunat atau 8 rakaat atau 6 rakaat. Apa sampai Imam Ghazali memiliki amal penting dilakoni. Sholat orang akhir karena males kalau jago, ya, mau sholat kalau jago kan karena males, gimana? Sholat sunat itu, nggak sholat wajib, nggak sampai mampu ngelakoni sholat kalau ngajar, kalau jago, resah, nggak sholat wajib, ya sholat sunat ini lah. Sah mau ada sholat sunat sampai sholat kalau ngajar, cuma ganjarannya separuhnya sholat sunat. Sehingga sampean mampu sholat sunat kalau ada. Nah itu sampean sholat di kalau jantung, oleh itu separuh. Calon makannya bagiannya terlalu siji, terlalu dipotong, disembelih, pisahnya sebagian separuh sampai lebih. Nego, pada rakaat 6 atau 2 rakaat pada rakaat niki berdasarkan hadis-hadis itu Rasulullah fil ahwali mukhtalifah. Dikatakan maka minkum musolliyan ba'da jum'ah fal yusolli arba'an. Sapa wonge sing sampeyan salat sakwise Jumat maka sholat Rasulullah 4 rakaat. Niki riwayat Muslim. Nah, apa riwayat Muslim ini? Sing riwayat Imam Muslim ini. Idza shalla ahadukum Jum'ah falyusolli ba'daha arba'an. Nek sampean melaksanakan sholat Jumat, sampean diperintahkan kon sholat 4 rakaat. Imam Baqawi mengatakan maka nabi anwar mukallafun bi adan jum'ah muridan li an yusalla pada ada ifaridatul jum'ah fa yusalli 4 raka'atin bi taslimatin. Nah, kalau Imam Baqawi mengatakan kalau ketika sampai setelah melakukan sholat Jumat mau melaksanakan sholat sunat itu kon nglakoni sholat sunat 4 rakaat dengan 1 salaman. Nah ini yang 4 rakaat ini termasuk sunat kayak sunat apa? Sunat relatif. Kalau zuhur kan 4 rakaat itu sunat relatifnya. Nah ini min hadis sunnah pada sholat Jumat arba'u raka'atin. Kalau sih tindakan Imam Abu Hanifah
tindakan Imam Syafi'i lan juga tindakan dari Abi Yusuf. As-sunnah al-mu'akkadah pada Jum'ah situ raka'atin nek cara Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i lan Abi Yusuf nek menurut menurut Abu Hanifah Muhammad As-Syafi'i itu para kanan, tapi menurut Imam Abi Yusuf sunnah mu'akkadah ba'da Jum'ah 6 rakaat, yang 4 rakaat sunnatul Jum'ah, kemudian yang 2 rakaat itu sunat ngormati waktu. Jadi 4 rakaat itu terlalu surat akad, sing rakaat itu sunat tal wakti atau sunnatul wakti. Sing paling utama sholat 4 rakaat, kemudian baru ditambah 2 rakaat. Niku carane ya niku. Bar niku sampeyan tetep nang masjid aja bali. Nanti tekan maghrib. Siapa yang bisa? Ayo. Siapa yang bisa enggak? Termasuk kiai ini berulang. Ini kan orang bisa. Suka Jumatan terus apa? Itikaf tulis sama masjid nanti tekan Jumat maghrib. Orang-orangnya tekan asar. Langkah sih bisa. Jadi orang mau oleh ganjaran akeh hilang abad itu ya. Oke, dia Imam Ghazali, aduh. Iya, temui konsum malah jadi tidak dalam akhir awal asri. Terus pulau lagi dengan didahului Imam Ghazali perintah kon muraqabah nginjen sa'ah salifatiku, nginjen apa sa'ah mubhamah waktu mustajabah sing disamarakan itu. Karena kemungkinan semua waktu di hari Jumat itu itulah sa'ah mustajabah itu. Sehingga ketika kita ini mau ke masjid umpamanya nek contoh Mekah itu, atau Mekah itu, itu kan akan kalah nek Mekah itu, di pas sembahyang, pas itu dina itu, nek pas sholat jamaah itu, anak kumpul, anak berapa, nyonya anak ustadznya ngaji, anak apa itu namanya, ya itu majlis taklim, buat kata-kata kodan, yang paling apa itu? Orang guru, pojok beli odan, tangan beli odan, jadi itu untuk mengisi apa? Mengisi kesibukan, mengisi waktu-waktu yang kosong. Kalau kita ini mau nunggu nanti dari mulai Jumat nanti tekan asar atau maghrib, kan sulit apa diisi kalau kegiatan. Tapi kegiatan itu kalau memiliki aja digunakan untuk menghadiri majelis kisos, ngobrol-ngobrol, tapi di sini dongeng, ngobrol, atau kumpul-kumpul, membahas apalah gitu, sing bukan membahas ilmu nafek. Begitu dijelaskan ilmu nafek itu ilmu apa? Ilmu nafek adalah ilmu yang nambahi takwa maring Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu nafek, ilmu sing nambahi takwa maring Gusti Allah lan mengurangi cintanya terhadap dunia ke ilmu nafek. Nah, contoh sih masih agak gampang. Tapi biasanya Jumat malah justru libur ngajinya, karena Pak memberikan kesempatan kalau kiai ini, memang kiai ini tafakur nang masjid, kalau orang tafakur nang kasur, ya kan, mestinya ini libur, ngajinya libur, Jumat libur, asar libur, maksudnya diliburkan gue cara ulama-ulama kuna itu membiasakan
nek hari Jumat karena memang riaya segala satu minggu Jumat supaya apa? Supaya bisa mengisi karo aurat macam-macam libur ngaji tapi nek diteruskan karo kiai-kiai saiki ora kaya gue libur pada libur luyur karena orang luyur nanggur kasur dengkur ya boro-boro sih tafakur cuma ora ya gue mulanya tuh wong kiai saiki kalau kiai biye lampu kiai siki boro-boro lampu ya kadang-kadang GR gede rumah sok iki kiai paling top kiai paling ampuh itu kadang-kadang kayak itu badan ya Allah apa kelompok kayak itu kenapa kalau jadi ganti tapi ditinggalkan karena sekarang ini umat Islam maksudnya ini pada kena penyakit wahan apa penyakit wahan kurbudunya wakarohiyatul mau tentunya karo peti mati gitu. Nah termasuk yang kiai zaman saya kita beda kalau bahasanya ulama-ulama jangan semangat kayak itu termasuk sih ngomong gitu iya senang dunia kok mulai ngomong sih kiai-kiai sih nek nah kalau ngobrol sih kok ngobrol politik saweran juga ya, kayak aku ngobrol politik saweran nanti tinggalkan biasa wiridan para wiridan kenapa ngobrol politik ya itu pokoknya apa ada kayak itu ya Allah ya Rabbi ya Karim wes pokoknya beda sama Rasulullah lah kayak itu ulama dulu ulama sekarang jauh dengan ulama dulu bahkan secara umum kanjeng Nabi ketika apa dari Nabi saya yakti ala ummati zamanun yafiruna minal ulama wal fuqaha fayab kalihimullah bisalah sati baliyatin akan datang pada satu zaman nanti umatku kata Nabi ya termasuk kiai dulu umatku artinya umat Islam akan datang pada satu masa di mana umat Islam jauh dari ulama jauh dari tuntunan para ulama sebagai misionaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama ini kan misionaris penerus dakwah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai Kanjeng Nabi dan sahabat dan tabiin terus tabiin terus sampai para ulama yang hari ini merupakan penanggung jawab dakwah meneruskan misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Niku para ulama. Tapi hari ini umat Islam sudah lari dari tuntunan ulama, lari dari ajaran ulama. Saat ini coba, nek sampai beranggur dari ini. Ketika ada status atau apalah namanya ya status, kok isinya berita kok atau berita fitur yang mengkomentari bisa nanti jutaan. Tapi pengajian orang ngasih nonton dan bisa tidak lagi tapi ini kalau contoh ini lagi bilang begitu Habib Bahar keluar dengan sekarang penjara begitu mulai ngaji saya tidak takut penjara saya siap di penjara pirangnya ya Allah ya Rabbi ya Karim yang kayak gitu itu tidak daripada pengajar sih ya misbah
ketua LDN pusat itu pengajian atau TV kan. Kayaknya Mansur untung dia lagi lah. Ya. Loh. Pondok-pondok pesantren saat ini karena pandemi corona ini semuanya masing-masing kiai baca kitab ini, kiai ini baca kitab ini, kiai ini baca kitab ini sebagainya. Dalam rangka mengisi karena pondok kebanyakan diliburkan supaya belajar di rumah, supaya santri-santri ini mengaji walaupun waktu atau saat pandemi corona. Tapi orang karir bodoh, ngaji orang, udah. Padahal kiai ini anak ngaji, lo anakku ya anakku, nama tutup tidak. Cepondok mulanya aku wis daripada bocah digunakan prosedur sing penting protap kesehatannya dilakukan dengan baik. Kita mewaspadai ketika ada pendatang dari luar yang ikut sholat di masjid, karena kan masjid kita kan dekat dengan apa? Dengan jalan raya kan. Yang dikhawatirkan itu ketika ada orang dari luar datang, apalagi yang datangnya dari zona merah, soal Jakarta, misalkan Jawa Barat, ini kan khawatir akan menular. Nah, mulai itu dipesan, gue dengan pintu gerbang itu jangan sampai dibuka, dikunci. Dalam rangka upaya usaha agar penularan COVID-19 itu tidak terjadi. Kisi kalau di sini zona hijau, zona aman. Nah, ya pandai ini. Tekan di cerita tekan kok. Jadi akan datang pada satu zaman di mana umat Islam ini sudah lari dari ulamanya. Maksudnya lari ulama itu lari dari tuntunan ulamanya. Mau sikil anak kelompok ya ngomong. Sekarang gak usah ulama-ulamaan. Kalau kita memang mampu kembali kepada Al-Quran, ya sudah kembali kepada Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Ya kembali kepada Al-Quran karena sampai wis tau ngerti surah mulai sama Al-Quran. Nek bahasane dia baca mereka urut kaum belajar Al-Quran, orang balik Al-Quran. Jangan dikira yang namanya ulama sing saiki wis dadi ilmu tasawuf, sing dadi ilmu fikih, sing dadi ilmu ulumul hadis, ulumul Quran sebagainya, itu semuanya kan sumbernya dari Al-Quran. Dengan manhaj, dengan metode pendekatan yang dinamakan madhab. Madhab Imam Hanafi, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Maliki, Imam Hambali. Ada kalau di tasawuf madhab manhajnya atau metode pendekatannya melalui Imam Ghazali, kalau Imam Junaidi. Jadi ini semuanya bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi apa yang disampaikan di dalam Al-Kutub Al-Mutabaroh yang memang biasa dikaji oleh pondok-pondok pesantren salaf, bukan salafi, pondok-pondok pesantren kayak di Ribu dan sebagainya, Poso, Sidogiri macam-macam. Ini Al-Kutub Al-Mutabaroh, kitab-kitab yang Mutabaroh. Nah, itu hasil daripada istihadnya para ulama. Artinya secara tidak langsung ketika kita belajar ini juga belajar Al-Quran, Al-Hadis. Itu maksudnya, paham ya? Yeah. Nah, kembali hari ini umat Islam lari dari tuntunannya para ulama. Ketika umat Islam tidak seperti itu, maka Allah SWT memberikan 3 ujian. Kalau kita sudah jauh dari ulama, Allah memberikan kita 3 ujian. Yang pertama, yarfa'ullahul barokata an tasbihin,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengambil barokah dari seluruh usaha kita. Apapun yang kita usahakan, tani kah, politik kah, kemudian apa ekonomi kah, apa kesehatan kah, apa usaha apa saja usaha. Nah, kita lari dari aturan-aturan ajaran-ajaran ulama, itu barokahnya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah ini. Makanya ittabi'ul ulama. Ayo ikut ulama. Kenapa? Sujud dunia wa masabilul akhirah. Ittabi'ul ulama fa innahum sujud dunia wa masabilul akhirah bersalah itu. Jadi ikuti ulama karena mereka adalah lampunya dunia dan lampunya akhirat. Nego. Kemudian ujian yang kedua apa? Ujian yang kedua itu wa yusallitullahu alaihim sultanan dzalima. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepemimpinan kepada umat Islam yang lain dan ulama, kepemimpinan yang zalimah, sultanan zalimah. Nih, yang ketiga, wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kalau kita sudah lari dari ulama, kita dikhawatirkan keluar dari iman, dari dunia mati tidak membawa iman. Oleh karenanya, monggo kesempatan yang masih ada kita ini kita gunakan untuk derek para ulama-ulama. Sinten ulama-ulama sing kita derek ini ulama-ulama sing dan ulama sing tenang, ini bukan ulama. Kan kalau ulama ngainya dikasih titik kan dari ulama, ya ulamanya betul. Dari Basim Asy'ari, kita ini kan dari Basim Asy'ari. Kita kan masih sama-sama santri ya. Saya apalagi saya santri ya. Ayah dari Basim, dari Babisri, dari Bakholil, dari ulama-ulama. Dengan kita dari beliau insya Allah itu ada selamat dunia ini juga selamat akhirat. Allahumma amin. Kembali ke laptop. Sampean baru sholat Jumat, wis tetep ana masjid, nganti tekan maghrib, setidaknya sampai asar. Terus minjem-minjem, siapa ngerti sa'ah syarifah atau sa'ah mustajabah itu ada pada saat itu. Mulanya terdiri diriakan kula kanjenengan diperintah kon ngekhaken maca doa naikane wektu srengenge esuk Jumat doa. Kemudian ketika ngisine srengenge doa. Nalikane subuh srengenge ngekhaken doa. Nalikane murati sing ngadakan Jumatan orang sampai doa. Kemudian wa inda su'udul khatib munggah khatib sambil khotbah ya sampai doa. Kemudian wa inda qiyamin nas ila sholat doa. Kemudian antarane menang antarane khotbah awal atau khotbah kedua doa. Siapa ngerti saat-saat itulah saat-saat mustajabah. Saatul mustajabah itu Allah nurunkan itu. Jadi ketika kita doa, insya Allah kita doa jadi jabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok kayaknya kok ya malah ngantuk. Nah namanya biasa, karena nangis zaman aku ada kan sikis bisa malas balik. Begitu khotbah pertama selesai, khotib lugu antara itu kahwano ini jangan biasanya baca istighfar ya biasa ini sikisnya ini seorang ya gue seorang baca istighfar ya setidaknya apa istighfar atau baca selawat doa khusus sebagainya. Siapa ngerti waktu itu waktu sa'ah mubahamah
Allah turunkan sehingga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu. Kemudian diberitakan juga wajibahid antatasor tapi hadanya bima takdir alai wa ikola. Usahakan kalau bisa malam Jumat atau hari Jumatnya kita sedekah semampu kita. Ya senajan sedikit kayak itu. Pulau dia bilang pondok dari Mbah Yai Tuki nek malam Jumat solenan. Karena pasti Mbah Yai gawe sedekah. Gawe sedekah. Ya Bu, rakyat apa jadi tak pondok kan senang banget. Rakyat aku segak kalau jangan terong kayak gue jadi tak pondok semuanya handphone. Malam Jumat atau hari Jumat. Malah kadang-kadang masyarakat itu yang pulau ini kok, nah itu kalau pondok ini kan nek nyalin, lepas nyalin bukan? Nyalin itu ajeng panen itu kan, ajeng panen itu kan, itu orang gak bisa kawan dalam rangka syukur mari Gusti, kalau Gusti Allah pari panen, ngesuk aku panen ini, dah begini gawe tumpeng syukuran di kawanan pondok. Cak-cak tahlilan. Tapi umpamane apa syukuran apa di kawanan pondok. Cak pondok semangat pol, asli semangat pol. Pondok kayak itu. Malah kadang-kadang kerebutan. Si jurangnya, sini santri orang gede orang sini kerebutan. Pernah si jurangnya, konten cakep. Cakep tetangga pondok itu konten 10.000 haji ya, itu memang aku lomang sugih betul lomang. Kadang-kadang kalau syukuran di dalam pondok, di pondok rebutan. Ya si bahasanya kayak aku si cilik itu orang berarti ya. Kadang-kadang si dua, si cah gede, bocah si cilik di sana. Dicatat soal apa kemarin? Kan kurang ajar. Kata-kata suri waktu, kata suri jangan-jangan kok kalau boleh. Kurang ajar betul-betul pondok. Padahal mestinya tidak seperti itu. Mestinya jauh bareng-bareng dibagi. Nah, caranya gitu. Ya, sindirane tangan. Orang cilik, orang gede, orang tua, orang nom, orang lanang, orang wadon. Orang ini masalah dunia seperak tega tusukah ya kan mulai dari kurang-kurangan sing akan ribut nang dunia itu perkara apa harta wanita apa tahta Toyota ya kan iya kan isi karena itu dunia harta benda wanita intinya itu harta, wanita, tahta, Toyota ya memang dari keceramu memang pada daripada 4 ya kan. Padahal saya ini mobil si paling apa kudu Toyota ya kan. Itu kan ngomong aman. Ngejang kita pada membahas tentang adabus shaum, tata keramanya mau puasa. Lebih pakai tanggal 17. Mudah-mudahan sih kita bisa membahas sampai dengan bagian yang kedua terkait dengan al-qaul bijtinabil ma'asi. Nah, umpamane niki boten rampung bulan puasa, mengko nek pas dina Kamis biasa niku nanti ihya niki men diwaca juga niku sehingga mengko ana baru air kataman kayak itu ya Kamis itu mudah-mudahan pandeminya corona cepat selesai sehingga orang dilarang maning ada pengajian kayak itu yang dapat saya sampaikan pun lebih di jam 9 lebih mohon kita doa kepada Allah Taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa sallim wa barik Allah tabaraka wa ta'ala wa sallim rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin
الفضل يا رب عطاك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جداتنا وذنوب أعمامنا وأمهاتنا وذنوب أخواننا وخالاتنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع تلاميذنا وذنوب من أحسن إلينا أحسن إلينا وذنوب جميع المسلمين فينا ومنا الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وارزقنا فهم نبيين وحمد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا يا الله سهل أمورنا وحسن مقاصدنا واقضي جميع حاجاتنا وبلغنا إليك يا الله ربنا لا تدع لنا من مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مكروبا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا الآخرة إلا قضيتها بجودك ربك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف عنا وجميع المسلمين عامة من الوباء ما لا يكشف غيره اللهم ادفعنا وجميع المسلمين عامة من البلاء والوباء والقهر والسلاء والطاعون والأمراض والفتن وما يفعله وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسأل الإجابة في بركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مهتدين يا ربي في المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والله الموفق إلى قول الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.